ہم سب کو معلوم ہے. یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو نامعلوم ہے. میرا نام انیسہ بی بی ہے. میرے والد محمد رمضان 12 سال سے لاپتہ ہیں. ہم اس گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو بازیاب کریں, اسے منظر عام پر لایا جائے. میرے بابا کے لیے ہم نے بہت کوشش کی پر ہمیں انصاف نہیں ملا. ہم ریاست سے اپیل کرتے ہیں کہ اسے منظر عام پر لایا جائے. مجھے میرا پاپا لوٹا دیں. محمد رمضان بلوچ کو بازیاب کرو. میں بحیثیت غلام جیلانی کی فیملی آپ سب سے مخاطب ہوں. غلام جیلانی کو 19 جولائی خاران شہر سے دن دہاڑے لاپتہ کیا گیا. ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک زمیندار ہیں اور ایک معزز شہری ہیں, اور علاقے میں ایک ان کا بہت بڑا اثر رسوخ ہے. یہ ہماری فیملی کے ساتھ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہماری فیملی کے لوگوں کو اٹھایا گیا, ان کو ٹارچر کیا گیا. ایون کہ غلام جیلانی کے والد صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, ان کو 80 سال کی عمر میں بھی ان کو گھر سے اٹھا کے کئی مرتبہ ان کو مسنگ کیا گیا. ان کے اپنے بھائیوں کو لے کے گئے, چادر اور چاردیواری کو پامال کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہٹلر نے جیوز کے ساتھ ظلم کیا, مسولینی نے ظلم کیا, یا پھر انڈیا جو ہے کشمیروں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں, یہاں پہ آپ بلوچوں کو اپنا شہری سمجھتے, پھر آپ اپنے شہریوں کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ وہ تو ان کے شہری نہیں تھے, یہ تو ان کے جیبوں میں آپ کی شناختی کارڈ بھی ہے. اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ کیسا ایسے برتاؤ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی شخص نے کوئی جرم کیا ہے, اسے اپنی عدالتوں میں پیش کریں. آپ تو انٹرنیشنل قوانین کی پامالی کر رہے ہیں. آپ اپنے جو آئین ہے اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. آپ یوں کریں کہ اپنے آئین میں جو یہ ایک شک ہے کہ آپ جو ہے اگر کوئی بھی شخص کوئی جرم کرتا ہے, یا اگر وہ اریسٹ ہوتا ہے, اسے 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اسے یہ انفارم کیا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشنز ہیں. اگر آپ ایسے نہیں کر سکتے تو اپنے یہ قوانین کو ختم کریں. میرے خیال سے آپ ایک اور بنگلہ دیش کی بنیاد رکھ نہیں رہے بلکہ رکھ چکے ہیں. آپ یہ ظلم جبر کر کے اب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بلوچ جو اپنی حق کی بات کر رہے ہیں یہ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ یہ ایک ناممکن سی بات ہے. باقی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی آپ لے کے گئے لوگوں کو مسنگ کیا گیا, صرف اپنی عزت کی خاطر ان کو واپس بازیاب کریں. ان کو منظر عام پہ لے کے آئیں, اپنے عدالتوں پہ لے کے آئیں. آپ کا جو ہے یہ دہشت گرد CTD دن دہاڑے لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کو یا تو لے کے جا رہے یا وہیں پہ ہی ان کو قتل کر کے ان کے ماؤں بہنوں کے سامنے ان کی لاشیں پھینکتا ہے. یہ طریقہ آپ بند کر دیں. آپ اپنی ان حرکتوں سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پہلے بھی آزما چکے ہیں, پہلے بنگلہ دیش کے ساتھ یہ آزما چکے ہیں سب کچھ, ابھی ہمارے بلوچوں کے ساتھ آپ ایسا کر رہے ہیں. میں آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ
अगर इन लोगों का कोई जुर्म है तो उनको अपनी अदालतों में पेश करें, वरना हमारा जो ये प्रोटेस्ट है इसका दायरा कार हम और बढ़ाएंगे, हम आगे लेके जाएंगे। हम घरों में बैठना, आप हमें छोड़ नहीं रहे कि हम घरों में आराम से बैठे। आपने हमें इतना कंफ्यूज कर रखा है कि अभी शायद हम अपने लिए कोई और फैसला कर ले। हम अभी भी आपके साथ दोस्ताना ताल्लुक रखना चाहते हैं, आपसे सही तरीके से आपके शहरी बन के रहना चाहते हैं, लेकिन शायद आप खुद ये नहीं चाह रहे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप खुदा रे इन लोगों को बाजियाब करें, इनको मंजर आम पे लेके आए। शुक्रिया। सबसे पहले हम आप सबके बहुत मशकूर हैं कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारी आवाज़ बने, हमारा साथ दिया। मेरा नाम सायरा बलूच है, मेरा ताल्लुक खुजदार बलूचिस्तान से है। मेरे घर से मेरे 2 सहारे, मेरे 2 भाई लापता हैं। उन्हें 31 अगस्त 2018 को नोश की जंगीनावर से पिकनिक मनाते हुए बाकी उनके 9 दोस्तों के हमरा लापता किया गया। उसके बाद FC और CTD ने उनके तशद्दुद ज़दा तस्वीरें वायरल किए और इस बात को तस्लीम भी किया कि मेरे भाई और उनके दीगर दोस्त उन्हीं के हिरासत में हैं। हमारे लिए वो तस्वीरें देखना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हम अपने भाई पर एक आंच तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हमारे भाई से ही हमारी ज़िंदगी है। बहुत अफसोस होती है, बहुत अजियत होती है, बहुत तकलीफ होती है कि जो लोग हमारी ज़िंदगी हुआ करते थे आज हम उनकी पिक्चर्स लिए सड़कों पर ठोकरें खा रहे हैं। मेरे घर में मेरा कोई सहारा नहीं है, सिर्फ मेरे बूढ़े वालिदैन हैं। मेरे जो 2 सहारा थे वो 4 सालों से लापता हैं। मैं आज इस स्टेज पर आ चुकी हूँ कि मुझे मेरी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी है। मैं एक मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ। जब मेरे हम उम्र लड़कियाँ पढ़ते हैं, वो क्लासेस लेने जाते हैं, तो मुझे पता है कि मुझे कितनी अजियत होती है। मैं पढ़ना चाहती थी, मैं लिखना चाहती थी, लेकिन इस रियासत ने मुझे इतना मजबूर किया है कि मैं सड़कों पर दर दर ठोकरें खा रही हूँ। मैं वो लड़की थी, मैंने घर और स्कूल के अलावा कुछ नहीं देखा था। जब मेरे भाइयों को लापता किया गया मैं हैरान थी, मैं कहाँ जाऊं, किससे बोलूं मेरे भाइयों को लेकर आए। मेरे बूढ़े वालिदैन आज भी इंतजार में है, वो उम्मीद में है कि मैं यहाँ से अकेली नहीं जाऊंगी। मेरे भाई के मासूम बच्चे, मैं हर दफा यहाँ मुजाहिरों से जब अपने घर जाती हूँ वो भाग के मेरे पास आते हैं, कहते बाजी आप हमारे अब्बू के लिए गई थी, आप नहीं लाई हमारे अब्बू को। मेरी बहन की एक छोटी सी बच्ची है, वो उस वक्त 3 महीने की थी, अब 4 साल की है। उसे नहीं पता कि बाप क्या होता है, बाप का साया क्या होता है, बाप की शफकत क्या होती है। एक दिन वो इतनी रो रही थी, उसने कहा अम्मी सबको अब्बू है, मुझे क्यों अब्बू नहीं है। अगर मेरा अब्बू है वो कहाँ है, हम उस बच्ची को क्या जवाब दें। खुदारा रियासत हमें सुने। मैं इस रियासत से, इस पाकिस्तान से, इस रियासत मदीना के दावेदारों से ये कहना चाहती हूँ कि तुमने मुझसे मेरा सहारा छीना, मुझे यतीम कर दिया, तुमने मेरे बूढ़े वालिदैन को तुमने यतीम कर दिया। मैं बहुत परेशान हूँ। हम पिछले 23 दिनों से यहाँ पे सड़क पे बैठे हुए हैं। हमें पता है कि यहाँ पे बैठना कितना मुश्किल है। कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का, हम बहुत मजबूर हैं।
ہم ریاست سے اپیل کرتے ہیں خدا کے واسطے ہمیں سنیں. اگر آپ جس ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے واسطے ہمیں سنیں. ہم بہت تھک چکے ہیں, ہم بہت پریشان ہیں. ہم اپنے بوڑھے والدین کو کیا جواب دیں. خدا را میرے بھائیوں کو لوٹا دے. مجھے میں پڑھنا چاہتی ہوں, میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں, میں جینا چاہتی ہوں, میں جینا چاہتی ہوں, میں زندہ رہنا چاہتی ہوں. میں دن میں 100 دفعہ مرتی ہوں یہ سوچ کے میرے بھائیوں کا وہاں کیا حال ہوگا. میرے بھائیوں کے باقی دوست بازیاب ہو چکے ہیں. میں ریاست سے اپیل کرتی ہوں میرے بھائیوں کو لے کے آئے. شکریہ. میں لاپتہ راشد لانگا کی بہن. میرے بھائی کو 27 نومبر 2012 کو جبری طور پہ لاپتہ کر دیا گیا. 10 سال پورے ہو گئے ہیں مگر میرے بھائی کا کوئی پتہ نہیں. مجھے جہاں سے امید کی کرن دکھی میں وہاں پہ گئی مگر میرے بھائی کا اب تک کوئی پتہ نہیں. میں تو اس وقت بہت چھوٹی تھی مگر میرے بڑے بہن بھائی کہتے ہیں کہ اگر تصویروں کا سہارا نہیں ہوتا تو اب تک میں اپنے بھائی کا چہرہ بھول چکی ہوتی. ہمیں اس درد سے آزادی چاہیے. ہم کب تک اس تکلیف میں رہیں گے؟ میری اس ریاست سے اپیل ہے کہ خدا را میرے بھائی کے ساتھ تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرے. میں جمیل احمد سرپرہ کی فیملی جس کو گزشتہ 7 سال سے لاپتہ کیا گیا ہے, میں یہاں پہ آئے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے ہماری درد میں ہماری آواز بلند کرنے میں ہمارا ساتھ دیا. میرے کزن جمیل احمد سر, میرے خیال سے یہاں پہ باقی لوائکی نے کافی باتیں کر لی ہیں اور ہم اس سو کالڈ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس نے ہمیں کانسٹیٹیوشنل رائٹس بھی خود دیے, جس نے ہمیں اپنے سو کالڈ فریڈم آف اسپیچ بھی خود دی, سو کالڈ رائٹ فار پیسفل پروٹیسٹ بھی خود دیا, اس کے گنگے بہرے انسان بھی نہیں ہے. میرے خیال سے یہ ایوان جو آ کے بیٹھے ہیں ہمارے سر پہ, اگر ان میں تھوڑی سی انسانیت موجود ہے یا جو پھر ان کا انصاف جو کہ سو کالڈ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ہم لوگوں کے لیے وہ ایک جو پریوں کی کہانی بنی ہے, خدا را ہم پہ نہیں ان کے 2 معصوم بچوں پہ رحم کھا کے ان کو اور کچھ نہیں, کم از کم آپ لوگ منظر یہاں پہ لے کے آئے, سزا دیں, پھانسی کی سزا دیں, لیکن ہمارے سامنے دیں. یہاں پہ 23 دن ہوئے مجھے بیٹھے ہوئے اور میں تھک گئی ہوں. اس کے بیٹے گرگین اور رائل کو روز ایک میسج کر کے, جب وہ مجھے میسج کرتے ہیں کہ بیبو آپ میرے بابا کے آفس کے سامنے بیٹھے ہو, آپ میرے بابا کو کب لے کے آؤ گے, آپ روز میری ماما کو بولتے ہو آؤ بابا کو لے کے آئیں گے, لیکن آپ تو اتنے دنوں سے بیٹھے ہو, کب لے کے آؤ گے. ہم تھک گئے ہیں اور کسی چیز سے ہم نہیں تھکے. ہم حق کی آواز اٹھانے کے لیے ہم نہیں تھکے, ہم لڑنے کے لیے نہیں تھکے, ہم اس احمد سے نہیں تھکے. ہم صرف تھکے ہیں اس کی بوڑھی ماں جو اس کا انتظار کر رہی ہے, اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے ہم تھک گئے ہیں. اس کے بچے جو ہم سے سوال کرتے ہیں, میری بہن جو شادی شدہ ہو کے بھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا شوہر زندہ ہے یا مر گیا ہے, وہ ماتم منائے یا خوشی منائے. خدا را اور کچھ نہیں ہے. یہ جو 3 جانیں ہیں بلکہ 4, ان کی حالت پہ رحم کھائے, ان کو بازیاب کرے, بلکہ ان کو بھی نہیں یہاں پہ آئے. میرے تمام بھائیوں کو میں قذافی نیچارے کی بہن اور میرے بھائی کو 9 سال ہو رہی ہے گھر سے لاپتہ کیا گیا ہے. برائے مہربانی اس کو منظر عام میں لیا جائے. السلام علیکم. میں فاطمہ بلوچ. 2012 کو میری چاچو کو لاپتہ کیا گیا. اتنے دنوں سے میں روڈوں میں بیٹھتی ہوں. ہم تب تک بیٹھیں گے جب تک آپ ہمارے بھائیوں کو منظر عام پر نہیں لایا جائے گا. ہم روڈوں میں بیٹھے ہی رہیں گے, یہاں سے ہٹیں گے نہیں. یہ ننھے بچے, بوڑھی والی بہن,
बारिश में कितनी परेशान है। आप लोगों की तरस नहीं आता हम पे। देखो सब कैसे रो रहे हैं। शुक्रिया। शुक्रिया फातिमा। जब शुरू में यहाँ खड़ी हुई तो एक सिस्टर ने मुझे ये कहा कि मुझे रोना आ रहा है। मैंने कहा रोना नहीं है, हमने बात करनी है। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने उस वक्त हमारा साथ दिया जब हमें ये लगता है कि ये अंधेरी रात बहुत ही ज़्यादा अंधेरी है और कहीं से रोशनी नज़र नहीं आ रही। इसी वक्त मैं शाहरुल को देखती हूँ जो सिर्फ 6 महीने की है, तो मेरे हिम्मत उसी वक्त बुलंद होता है। जब मैं बीबर को देखती हूँ तो उसी वक्त मुझे रोशनी नज़र आती है। मैं एक बहन हूँ और एक पुप्पी हूँ। मेरे घर से 2 बच्चे लापता हुए हैं, लेकिन इस दर्द के कारवान में शामिल होने के बाद मुझे पता चला कि डॉक्टर दीन मोहम्मद भी कोई नहीं, आज समी भी मेरी भतीजी ही है। आज शबीर मुझे अनजाना नहीं लगता। आज जाकिर की वालदा मुझे अपनी वालदा लगती है। जहाँ आप सब बैठे हुए हैं वहाँ इस रियासत के कुछ कान भी है। खुदारा जब रात को आप जाएं और अपनी रिपोर्टिंग करें तो उनको उस वक्त इन माओं के दर्द भी बताइएगा, इनके कांपते हुए हाथ भी बताइएगा, इनके आंसुओं की तादाद भी बताइएगा। उनको जरूर बताइएगा कि इनकी हालात क्या है। आज आपका समाज, आपका मीडिया, आपकी सियासत इस हद तक अंधी हो चुकी है कि पिछले 30-23 दिनों से इस यजीदी शहर में ये हुसैनी खैमे आपको नजर नहीं आते। आप इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि आज आपने हर तरीके से ब्लैकआउट किया हुआ है कि यहाँ कोई ना पहुंचे। लेकिन इसी वक्त मेरे पास सोशल मीडिया है, उसकी ताकत है। उस वक्त और वो एक ट्वीट और वो फेसबुक और वो पेज मेरी ताकत बन रहा है, मेरी आवाज बन रहा है। उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन खुदारा जब भी आप कोई भी चीज शेयर करें तो उसको टैग करें उन तमाम UN एजेंसीज के साथ जो कि इसी रियासत की तरह अंधे होके बैठे हुए हैं। उसी इंसाफ की देवी की तरह उसके आंखों में भी पट्टी बंधी हुई है, लेकिन जब केस आता है एक बलोच का तो उसके कान भी बहरे हो जाते हैं, उसकी जुबान भी गूंग हो जाती है। लेकिन हम बोलते रहेंगे जब तक आप ह्यूमन राइट्स अब्यूज बंद नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बलोच खामोश हो तो उसके लिए आपको बलोच को बराबरी का हक देना पड़ेगा। वो ड्यू हक जो मेरा है, जो मेरे बच्चे का है, वो आपको देना पड़ेगा। हमारे बच्चों को हमारे घर से CDD वाले, बाकी इदारे वाले यूनिफॉर्म्स में उठा के ले जाते हैं। अगर आज हम ये कहते हैं कि इस दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है तो उसकी वजह यही है कि मैं उसकी आई विटनेस हूँ कि मेरे घर से मेरा बच्चा वर्दी में उठाया जाता है। और उसके बाद इस रियासत को शर्म नहीं आता कि वो GIT के और कमीशन के ड्रामों के अंदर हमें अरेस्ट करता है। बार बार वही क्वेश्चन, वही चीजें। इस दफा GIT में मुझसे क्वेश्चन किया गया कि आप मुझे बताएं, आई डोंट नो वो कर्नल है या मेजर है, FC के है, अहमद उनका नाम है। हैरत होती है मुझे इस तरह के सवालों से। क्या इनके जहन में क्या आता होगा जब हम वहां जाते हैं, जब हम उनके सामने बैठते हैं। इनकी अपनी माएँ नहीं होंगी, इनके अपने बहन नहीं होंगे, लेकिन खुदा से डरे। उस दिन से डरे जब आप अपने यूसुफ को ढूंढेंगे। जिस तरीके से आज हम दर पदर हैं, आपके लिए भी वो दिन दूर नहीं। ये कुछ जो हमारे साथ हो रहा है वो आपके साथ होगा। आज बांग्लादेश इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के लिए तैयार बैठा है कि वो अपने जेनोसाइड का हिसाब ले। उस दिन से डरे जब बलूचिस्तान भी जाएगा। हम अपने बच्चों का खून का हिसाब लें, हम अपने इस दरपदरी का हिसाब लें, हम अपनी इस बेबसी का हिसाब लें आपसे। हमारे लिए आप सबकी आवाज मैटर करती है, आप सब हमारे लिए मैटर करते हैं। खुदारा टैग करना ना भूलें। आखिर में इन तमाम वर्दी वाले जो यहाँ खड़े उनको सिर्फ एक मैसेज दूंगी कि हमारे साथ अभी आप ही के पेटी बंद 2 ब्रादरान जो है ना, उनकी फैमिलीज बैठी हुई हैं। इस रियासत के अंदर कोई महफूज नहीं। उसकी वजह यह है कि इस रियासत के अपने लॉस हैं और वो लॉस सिर्फ और सिर्फ चंद फैमिलीज के लिए, चंद लोगों के लिए हैं।
जहां हमारी हैसियत कभी भी इंसान की तरह न सोची गई न समझी गई। हम तमाम पार्टी से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस वक्त सियासत को छोड़ें, खुदारा अपने आने वाले इलेक्शंस को छोड़ें। इस वक्त सायरा की आवाज बने, उसके आंसुओं की आवाज बने। उस वक्त ये अनीसा आपको नजर नहीं आती बीबी ज़ैनब की सूरत में? वो बच्चा जो कि मेहरगुल की तस्वीर लेके बैठा है, क्या वो अली असगर नहीं है? हम इतने सदियों से नोहा कर रहे हैं, हुसैन का हमारा नोहा कौन पड़ेगा? खुदारा इंसान बने और तकलीफ को महसूस करें, और मेरी दुआ यही है कि वो सब इस तकलीफ से गुजरे, वो इस तकलीफ को, इसकी चोट को महसूस करें, तो शायद इनको पता चले कि तुम लोग क्या कर रहे हो एक बलोच बहन के साथ, एक बलोच माँ के साथ। आखिर का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा का मरी लापता है ना, 4 साल दी गई नहीं, मासी में चुकती सही चुकती और ब्रास बीमारी नहीं कसने से मैं ब्रास माजूर है और मासी में चुकती लापता है ना, कसूरदार है अदालत पेश करती, बेकसूर है राय करती। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे बलोच बहन और भाई, अगर आज आप लोग हमारा साथ देंगे तो कल पे आप लोगों के साथ ये वाकया पेश ना होगा। आज हमारे साथ चले तो कल आपके साथ ये वाकया पेश ना होगा। अगर इन बलोच भाइयों ने कुछ किया है तो इन्हें अदालत में पेश किया जाए। मेरे बाबा को 5 महीने ले गए तो मैं घर जाती, मुझे लगता है ये मेरा घर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चाचू को 5 महीने देकर 2 जनवरी को वो अभी बाजियाब हो गए, लेकिन हम इसलिए आए हैं कि पहले आप लोगों ने हमारा साथ दिया, अब हम आपके साथ देंगे, क्योंकि आखिर तक साथ देना है एक दूसरे के साथ। आखिर तक हम सबको एक दूसरे के साथ देना है। अगर घर में बैठे रहेंगे तो ये ऐसा ही करते रहेंगे। डर के बैठना बुज़दिली है, बुज़दिल लोग डर के बैठते हैं। मेरे चाचू को 5 महीने लेकर गए, पहले 1 साल लेकर गए, इसीलिए प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं कि कल को किसी और को ना ले जाए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जिनके रिलीज हुए, जिनको छोड़ दिया गया है, वो भी आए और इस प्रोटेस्ट में हमारा साथ दे। मैं तमाम बलोचों से ये गुजारिश करती हूँ, आए और हमारा साथ दे, और डरने की कोई जरूरत नहीं। जो डरता है वो मरता है आखिर में। अस्सलाम वालेकुम। मैं काजी नियामतुल्लाह निचारी, जो लापता हुए थे, एक बार लापता हुए 11 महीने, फिर हम लोग ने उन्हें छोड़ दिया गया, फिर वापस उन्हें 5 महीने के लिए लेकर गए। एक बार तो हम चुप हो गए, हमें पता ही नहीं था उसके लिए कहाँ बात करना है और किसके साथ बात करना है और किससे इंसाफ मांगना है। आज तो मैं आई हूँ यहाँ पे 11 साल 13 साल पता नहीं कितने साल लेकर गए। वो ऐसे लेकर जाते हैं जैसे कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे बंदे ऐसे आम है, हम लोग पाकिस्तान के बंदे ही नहीं है, ना ही हम लोग बलूचिस्तान में रहते, कोई और जगह नहीं रहते कि हमारे बंदों को ऐसे उठा के लेकर जाते हैं। और हमें कुछ समझा ही नहीं जाता। ये जो लोग हमें यहाँ पे जो पुलिस खड़े हैं, हमारी बातों को ऐसे आम ले रहे हैं जैसे बाकी लोग देख के हमें ऐसे आम समझते हैं, और हमें कोई कुछ भी नहीं समझते। हम हमारे बलूचिस्तान में आके रहते हैं और हमारे बलूचिस्तान से आके घसीट के लेकर जाते हैं। किसी माँ और बहनों को इतने बेबस करते हैं कि वो बाहर निकलते हैं। पहले तो बलूच औरतें बाहर निकलते ही नहीं थे, आज रोडों पे रस्तों पे ऐसे घूम रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम लोग कहाँ पे है, कहाँ जाए इंसाफ मांगने और किसको बोले कि हमें इंसाफ दे दो। और मैं आज यहाँ पे आई हूँ, मेरे चाचू को 2 बार लेकर गए थे, लेकिन वो तो बाजियाब हो गए। यहाँ पे जो 13 साल जो 8 साल इन लोग को लेकर गए, बराए मेहरबानी इनको भी बाजियाब करे। जो पुलिस स्टेशन जो अदालत है वो आप लोग के लिए बने हैं, वो हमारे लिए भी बने हैं, तो प्लीज उनमें उनको लेकर आए
اور ان کو انصاف دے کے چھوڑ دیں. یہاں پہ جو مائیں آتی ہے بات نہیں کر سکتی, اتنی رو رو کے یہاں سے چلی جاتی ہے. جو بہنوں سے پوچھو کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے بھائیوں کو 13 سال 9 سال 8 سال سے لے کر گئے ہیں, ہم لوگ کس کو دکھائے. آج تو وہ بچے ہیں جو بڑے ہو گئے, ان لوگوں نے اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا, ان کی بیٹیاں ان کو جانتے بھی نہیں کہ ہمارے بابا کیسے تھے, کیا کرتے تھے, اور انہیں ابھی تک یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے بابا کہاں ہے. یہ کون ان کا جواب دے گا؟ یہ حکومت ہمارے لیے بیٹھا ہے جو بار بار کہتا ہے کشمیر کو ہم آزاد کریں گے. پہلے بلوچستان کو آزاد کرو, اور بلوچستان کو آزاد نہیں کر سکتے تو کشمیر کو آزاد کرنے کی بات مت کرو. جو کشمیر کو انصاف دینا چاہتا ہے پہلے بلوچستان کو آزاد کرے اور بلوچستان کو انصاف دے, اس کے بعد دوسرے ملکوں کی بات کرے اور اس کے بعد دوسروں کو آزادی کے نام دکھائے. یہ جو انڈیا میں پہلے بلوچ پاکستان کی آزادی کے لیے کتنے خوش رہتے تھے, کتنے مناتے تھے. آج وہی بلوچ اٹھتے ہی نہیں ہے, کہتے ہیں پاکستان آزاد ہوا ہے اور ہمارے بندوں کو ایسے گھسیٹ کے لے کر گئے. یہ کون سی شرم کی بات ہے جو اپنے ملک میں اپنے گھر میں رہ کے ان کو اٹھا کے ایسے گھسیٹ کے لے کر جاتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتی ہوں برائے مہربانی ان کو بازیاب کرو, اور ہر مائیں ہر بہنیں ہر گھر میں یہ خوشیاں ہو جیسے آج ہمارے گھر میں خوشیاں ہیں. میں بابا 11 سال بھی پرتغید قصور استنے عدالت بیارت قصور نے سے ریا کرنی تھی. شکریہ. السلام علیکم بھائی. گل محمد میں چاچو ہیں بڑھتا ہے رشا مہینہ سعور کتی نماز کتی لوگا وقتی ہے 2012 کو ضرورت ہے قصور استنے عدالت پیش کرنے قصور میں نے ریا کرنے کسان چکتی ریا کرتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں پر موجود اپنے تمام ساتھی جو یہاں پر تنظیمیں اور پارٹیاں جن میں بی ایم پی نیشنل پارٹی, این ڈی پی بلوچ یکجہتی کمیٹی, بی ایس او پجار سمیت تمام طلبہ تنظیمیں, پی ٹی ایم بلوچ وومن فورم و دیگر اداروں, سماجی کارکنوں, انسانی حقوق کے کارکنوں سمیت یہاں پر بیٹھے تمام ماؤں بہنوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس درد میں اس تکلیف میں لوائقین کو اکیلے نہیں چھوڑا بلکہ ان کی آواز بنے. جس طریقے سے آپ سب کو معلوم ہے کہ اس چار راہے پر ہم گزشتہ 22 دنوں سے بیٹھے ہیں, جس میں دن کی گرمی ہم نے دیکھی, رات کی سردی بھی, طوفانی بارشیں بھی. رات کو سوتے وقت ہم جو بستر اپنے اوپر ڈالتے تھے اس بستر سے تک بارش کی پانی ہمارے جو ہے چہروں میں گرتی تھی. ہم ایسے حالات سے گزرے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں افسوس نہیں بلکہ شرم کی بات ہے کہ ہم بلوچستان حکومت جہاں پر گورنر ہاؤس آپ کے بالکل سامنے ہے, جہاں پر تمام ایم این ایز ایم پی ایز منسٹرز موجود ہیں جو کہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے قوم کی خدمت کریں گے, ہم جو ہے اپنے عوام کے لیے آئے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ یہاں پر 22 دنوں سے بیٹھے ان لاپتہ افراد کے لوائقین کو ادھر اس طرح لاوارث بے یار و مددگار دیکھنے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ میں آج شرم محسوس کرتی ہوں کہ قدوس بزن جو میرے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, کیونکہ اگر انہیں ہماری درد اور تکلیف کا احساس ہوتا, اگر انہیں ان ماؤں کی درد اور تکلیف کا احساس ہوتا, ان چھوٹے بچوں کا, تو اتنے دنوں میں ان کو 5 منٹ فرصت ملتی کہ ٹھیک ہے میں پیدل آنے تک بھی یہاں پر زحمت مجھے ہوگی, گاڑیوں کے لیے بھی جو جس پروٹوکول سے وہ آتے ہیں یہاں تک وہاں پر بھی جو ہے آپ کو زحمت ہوگی. آپ ایک فون کال تو کر سکتے تھے, آپ ان ماؤں کو یہ تو کہہ سکتے تھے کہ
آپ جو ہے میرے دروازے پر آئے ہیں اپنے بچوں کے لیے. آپ کوئی بڑے سڑکیں, بڑی جو ہے گاڑیاں, بڑے بنگلے, کوئی بڑے آرام و آسائش کے لیے ادھر نہیں آئے, بلکہ صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے آئے ہیں, اپنے بیٹوں کے لیے آئے ہیں, بھائیوں کے لیے آئے ہیں. لیکن اتنا بھی ان میں ضمیر نہیں رہا کہ وہ آج بلوچستان کی سرزمین پر جن بلوچ خواتین کو, بلوچ ماؤں کو جو ہے غیرت کا نام دیا جاتا ہے, فخر ان پر کی جاتی ہے, ان کی داستان پر, ان کی تاریخ میں جا کر جس طریقے سے ان کو جو ہے ان پر فخر کر کے ان کو ستائش کی جاتی ہے ان کی, آج وہی مائیں بہنیں یہاں پر جو ہے ایک چادر تلے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ان حکمرانوں کو اتنا بھی شرم نہیں آتی ہے کہ وہ ادھر 2 قدم کے فاصلے پر ان ماں اور بہنوں سے آ کے ملیں. ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ آپ کے بس میں نہیں ہے, ہم بالکل جانتے ہیں, اس وجہ سے اس دفعہ ہم مطالبہ بھی آپ سے نہیں کر رہے ہیں. لیکن آپ کی مائیں اور بہنیں تو ہیں, آپ کا فرض تو بنتا ہے کہ میری دروازے کی دستک پر یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں, میں جا کے ان سے پوچھوں تو یہاں پر میرے خیال میں ہماری جگہ اگر کوئی بھکاری ادھر آ کے بیٹھتی تو ان سے بھی یہ لوگ آ کر ملتے, ان کا پوچھتے کہ آپ کیوں ادھر آئے ہیں, آپ کیا چاہتی ہیں. لیکن نہیں, ہمارا درد اور ہمارا تکلیف ان میں سے کسی کو نظر نہیں آتی. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ مسئلہ ہمارے بس میں نہیں ہے. آپ کے بس میں نہیں ہے تو پھر آپ اس کرسی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کے بس میں نہیں ہے تو آپ جو ہے آج بلوچستان کی رہنمائی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے بس میں نہیں ہے جس صوبے سے پورا پاکستان آج چل رہا ہے, اسی صوبے کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے ماؤں بہنوں کے گمشدہ بچوں کو لوٹا دے, پھر تو آپ کو یہ کرسی بھی چھوڑنی چاہیے. لیکن ہر دفعہ ہم اپیل کر کے, ہم جو ہے درخواستیں کر کے ہم تھک چکے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی. اس وجہ سے میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ ادھر اس بے حس ریاست کے سامنے, اس بے حس حکومت کے سامنے اپنے آنسو ضائع مت کریں. اپنے آنسو اس دن کے لیے چھوڑیں جس دن ہم اپنے پیاروں کی جدوجہد میں کامیاب ہو کر جب ان سے روبرو ہوں گے تب ہم روئیں گے کہ ہم نے ان کے لیے جدوجہد کی ہے اور ہم اپنی جدوجہد میں کامیاب ہوئے ہیں. جس ریاست کو, جس حکومت کو آپ کی جو ہے عزت کی پرواہ نہیں ہے, اسے آپ کے آنسوؤں کی کیا قدر ہوگی؟ آپ روئیں گے, وہ سمجھتے ہیں ہم ڈرامہ کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناٹک کر رہے ہیں, ہم دکھاوا کر رہے ہیں اپنی درد اور اپنی تکلیف کا, سیاسی پشت پناہی ہمیں حاصل ہے, یہاں پر بیٹھے ہمارے سیاسی مقاصد ہیں. شرم کی بات ہے کہ یہاں پر ہم بیٹھے ہیں اور ہمارے سیاسی مقاصد ہیں. کیا سیاسی مقاصد ہمارے ہو سکتے ہیں؟ آپ آ کے جو ہے سونے کی اینٹیں بھی ہمارے سامنے رکھ دیں, ہم تب بھی وہ نہیں لیں گے. ہم ہمارے لیے جو اہمیت رکھتی ہے, ہم جو مانگنے کے لیے آئے ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے پیارے ہیں جو ہمارے لیے دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہیں. آپ نے ان کو چھپا کر رکھا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ جو ہے دہشت گرد تھے. آپ کے لوگ ہو سکتا ہے کہ ابھی کبھی واپس نہ آئیں, جن میں سے ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جن کا نیچرل ڈیتھ ہوا ہوگا, جن میں سے بہت ایسے ہیں جو بہت بلیک ہیں وہ واپس نہیں نکل سکتے, جن میں سے بہت ایسے ہیں جو پہاڑوں میں ہیں, جن میں سے بہت ایسے ہیں جو ایران, افغانستان اور انڈیا میں ہیں. میں کہتی ہوں شرم آنی چاہیے ان کو جب یہ ہمیں اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. ان کا تو ضمیر بھی مر چکا ہے. یہ ان ماؤں کے آنسوؤں پر بھی ان کو ترس نہیں آتی ہے. اب ہم کیا مزید ان سے توقع کریں؟ ہمارے لوگ جس طریقے سے آپ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے دیگر اداروں کی, دیگر لوگوں کی, باہر ملکوں کا جو ہے ہاتھ ہے اور وہ ادھر بیٹھے ہیں, ان کو باہر سے فنڈز مل رہے ہیں, ان کو باہر سے جو ہے رہنمائی مل رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سے بڑی دہشت گرد تو یہ ریاست ہے. جو قانون اور آئین ریاست نے خود بنائی ہے, جن اداروں کی ذمہ داری اور اس آئین اور قانون کی پاسداری کی ذمہ داری ہے, وہی ریاست خود اس آئین اور قانون کو پامال کر رہی ہے. پھر ہم کس طرح کہیں کہ ہم دہشت گرد ہوئی ہے اور وہ
बहुत ही प्रो स्टेट हुए। उनकी मुहिब वतनी क्या यही है? ठीक है, मेरे वालिद मुजरिम है, मान लिया, लेकिन आप तो रियासत हैं, आप तो कानून के रखवाले हैं, आपके लिए तो सब शहरी बराबर हैं। फिर यहाँ पर आपकी बराबरी कहाँ गई? यहाँ पर आपकी कानून कहाँ गई? हम जब यहाँ पर आते हैं तो हम पर मुख्तलिफ इल्जामात लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कुलभूषण यादव जब यहाँ पर आते हैं, बाहर मुल्क के जो जासूस यहाँ पर आते हैं, जो हमारे लोगों को इंडिया और रॉ का एजेंट होने का इल्जाम लगा दिया जाता है, उसी रॉ का एजेंट जब यहाँ से पकड़ा जाता है, उसके भी वालिदैन और बच्चों को ये अहमियत दी जाती है कि वो अपने बच्चों से मिलें, वो जो है अपने बाप से मिलें। क्या हम एक रॉ के एजेंट से भी ज्यादा कम अहमियत रखते हैं? क्या हमारी हैसियत कुलभूषण यादव की फैमिली या उनके जितने से भी कम हमारी हैसियत है? आप एक माँ को क्यों सजा दे रहे हैं? आप एक बेटी को क्यों सजा दे रहे हैं? आप एक बीवी को किस बात की सजा दे रहे हैं? आपने जिस किसी को भी उठाया है, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उसको मंजर आम पर लेकर आए। ठीक है, हमारे लोग पहाड़ों में हैं, बाहर मुल्कों में हैं, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उनको सामने लेकर आए। जब यहाँ पर एक शहरी लापता होता है तो सबसे पहले कंप्लेंट के लिए पुलिस के पास जाते हैं, FIR कटवाते हैं कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ये रियासती अदारों की जिम्मेदारी है कि वो जो है इस बंदे को ढूंढ कर लेकर आए। आप तो एक रियासत है, मैं तो एक फर्द हूँ, मैं तो एक शख्स हूँ, मैं उस बंदे को नहीं लेकर आ सकती। आपका नंबर 1 एजेंसी जो दुनिया में आप टॉप नंबर पे उसको रखते हैं, आपकी नंबर 1 एजेंसी क्या इन लापता अफराद के ये जो लवाहिकीन है, क्या इनके प्यारों को पहाड़ों से उनको ना लाए? क्या उनकी एक तस्वीर नहीं ला सकती? क्या उनकी एक वॉइस नोट नहीं लेकर आ सकती? क्या नेचुरल डेथ सिर्फ हमारे लोगों के लिए है? आप 10-10 सालों तक उनको रखते हैं, जिस तरीके के जो है इंसानियत सोच अजियतों से उनको गुजारते हैं, फिर आप कहते हैं कि हो सकता है उनका नेचुरल डेथ हो। ये हो नहीं सकता। इससे पहले मैंने रियासत से अपील की है, आज मैं रियासत से कहती हूँ कि हमारे प्यारों को लौटा दो। अगर तुम अपनी अदालत को नहीं मानते हो तो हम भी आपकी अदालत को नहीं मानेंगे। बहुत हो गया हमारे साथ मजाक करना, हमारी जिंदगियों के साथ मजाक करना। हमारे लिए क्या रह गया है? हम और क्या है हमारे लिए? हमारी वजूद तक जख्मी हो चुकी है, हमारे रगों में जो खून दौड़ती है वो भी हमें लगता है कि वो शोले जैसा है और हमें अंदर से वो बिल्कुल जला के राख कर रही है। और क्या हमारे लिए रह गया है? जिस तरीके से हालिया दिनों में ज़ियारत वाक़िया हुआ और उस वाक़े के बाद जब 13 के करीब लापता अफराद को जाली मुकाबले में मारा गया और फिर उनको जो है दहशतगर्द करार देकर और में जो है उनकी मसरूशुदा लाशें उनकी फैमिलीज को मौसूल हुई। मैं समझती हूँ कि हर बार हम या फिर हमारे जो सियासी लोग हैं या फिर हम ये जो पुरम शहरी हैं जिनको दिन दहाड़े आप उनके अस्पतालों से उठाते हो, आप उनके फैमिलीज के सामने उनको उठाते हो, आप बड़े बाजार में से उठाते हो, आपके पास वही है। क्या ये रियासत अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिर्फ हमारे बच्चे उनके पास वो कुर्बानी का बकरा है? मुजाहिमत कर वो है, आपकी लड़ाई उनके साथ है। आप जाने वो जाने जिसके साथ आप लड़ रहे हैं। हमारे प्यारों का क्या कसूर है? हमारे प्यारे क्यों इस तरह जो है कुर्बानी का बकरा बनकर दरमियान में रियासत अपनी नाकामी छुपाने के लिए उनको मसकशुदा करार देकर जिंदगी भर के जो है उन पर दाग लगा देती है दहशतगर्दी की। और मजीद हम कितना सहेंगे? इस रियासत को अभी तो समझ में आ जाना चाहिए। हम नहीं कहते कि हम कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दाना हम जो है फाल करेंगे, हम ये दावा नहीं करेंगे कि हम शारी जैसे जो है हमले करेंगे जिस पर हम दीगर लोगों को जो है हम नुकसान पहुंचाएं। अगर हम इतने सालों से भी पुरअमन होते आए हैं तो हम आगे भी पुरअमन होते रहेंगे। और जिस तरीके से हमने खुद को इतने सालों में अजियत दी है, अपनी अजियत को सड़कों पर दिखाने की कोशिश
कोशिश की है, आगे भी हो सकता है। यहाँ पर फैमिलीज बार बार हमें इंसिस्ट कर रहे हैं कि अगर इस दफा हमारे प्यारों को और उनकी सलामती के हवाले से हमें कुछ नहीं मिला तो हम तादम मर्ग भूख हड़ताल का फैसला करेंगे। मैं समझती हूँ कि अभी कम से कम हमारे यहाँ पर मौजूद लोगों को, साथियों को, या फिर जितने भी बलोच हमारे भाई हैं, जितने भी सूबे में रहने वाले शख्स हैं, अब तो उनको हमारी दर्द और तकलीफ समझ में आ गई होगी। अब वो इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पर मौजूद तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस जद्दोजहद में साथ होना, इन लवाहिकीन के साथ इनकी जद्दोजहद में शरीक होना आप सबका फ़र्ज़ है। और जो बलोच गैरत के नाम से, ज़मीर के नाम से जाना जाता है, आज वही बलोची गैरत इधर आप दिखाएं, तब हम मानें कि आप जो है वही बलोच जो है चक्कर आज़म की तारीफ़ें करता है और दीगर तारीख़ के सुनहरे अल्फाजों को जो है अच्छे तरीके से याद करती है, वही बलोच अभी दोबारा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हो। और आज हम यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में होते, तब हम कहते हैं कि बलोच बाज़मीर है और बलोच जो है गैरतमंद कौम है। 10 अप्रैल 2021 को कराची से हमारे घर से सादा कपड़ों में मलबूस और सिंध पुलिस की मावनत से जिबरी तौर पर लापता किया गया। और उसके बाद अब जो है 16 माह गुजर चुके हैं, हमें कुछ नहीं पता मेरे बाबा कहाँ हैं, किस हाल में हैं। हम लोग कराची में प्रोटेस्ट करते रहे हैं, प्रोटेस्ट के अलावा हम लोग कानूनी कार्रवाई करते रहे हैं, हम लोग कोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ पे हमें कोई नहीं सुनता। GITs और कमीशंस में जाते हैं तो वो हमसे ये सवाल करते हैं कि बेटा आपको बाबा के बारे में कुछ पता चला? कैसा सवाल है? तो हम कहाँ आप बता दें थोड़ा सा। ये कौन सी आपने कानून बनाई है कि जो है हमारे लोगों को जिबरी तौर पर आप लापता करते हैं? हमें आपने सिर्फ मेरे बाबा को लापता नहीं किया, आपने हमारी क्या लापता की हैं, हमारी पढ़ाई, हमारे बच्चों का बचपन, हमारी जिंदगियां हमसे छीन ली हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों को बातें लगती हैं, लेकिन ये हमारी तकलीफ है। अभी यहाँ पे आई तो मुझे खुद पता है कि मैं कितनी तकलीफें झेल कर आई हूँ। मैं यहाँ पे कोई फिरने के लिए नहीं आई, मैं सिर्फ अपने बाबा अब्दुल हमीद के बारे में पूछने आई हूँ कि वो कहाँ है। सिर्फ बलोच होने की बुनियाद पे हमें इतना जलील ख्वार ना करें, और हमने आपका हर जुल्म सह लिया है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि हम अपने बाबा के बगैर जीना नहीं सीख सकते। बराए करम करके मेरे बाबा को मंजर आम पे लेकर आ जाएं। अगर उन्होंने जुर्म किया है तो उनको सजा दे, लेकिन फैमिली ने कोई जुर्म नहीं किया तो आप फैमिली को क्यों सजा दे रहे हैं? यहाँ पे बाकी फैमिलीज को मैं आके जब देखती हूँ तो बहुत तकलीफ से मैं गुजरती हूँ कि ये फैमिलीज पिछले 22-23 दिनों से किस हालत में यहाँ बैठे हैं, दिन रात यहीं पे गुजार रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि को हमारी बात नहीं सुनाई देती, पता नहीं क्यों। आखिर हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? हमारा गुनाह हमें बता दें, हमारा कसूर हमें बता दें। अगर हम सिर्फ बलोच होने की बुनियाद पे आप कसूर देते हैं, हमें गुनाह देते, हम गुनाह समझते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि बलोच होना गुनाह नहीं है। बलोच हमें खुदा ने पैदा किया है, ये अब्दे अज़ल तक है और रहेगा। तो आप हमें इस बुनियाद पे जो है सज़ा नहीं दे सकते। मेरे बाबा का किसी भी किस्म की सियासी और मजहबी जमात से कोई ताल्लुक नहीं था। फिर मुझे अभी तक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे बाबा को क्यों जिबरी तौर पर लापता किया है। और हम जब उनसे पूछते हैं तो वो हमसे ये कहते हैं कि हमसे नहीं पूछे अपने बाबा के बारे में। ऐसा कौन सा दहशतगर्दी कर दी मेरे बाबा ने? ऐसे कौन से कानून तोड़े मेरे बाबा ने? आखिर ऐसा क्या कर दिया जो आपसे हम नहीं पूछें? हम आपसे पूछेंगे, चाहे खुदा न ख्वास्ता जितना भी टाइम गुजर जाए, मैं आपसे पूछूंगी कि मेरे बाबा कहाँ हैं, आपने क्यों उनको लापता किया? हमारा सवाल यही है। मैं एक दफ़ा फिर इस हुकूमत से जो हमें नहीं सुन रही, मैं इनको कहती हूँ कि आप हमें सुने। आप अगर हमें सुनेंगे इसमें आपकी खुद की भलाई है, क्योंकि आप खुद अपना जबर से इन लोगों को सिखा रहे हैं कि आप इन पे जबर क्यों कर रहे हैं। आप खुद इनको सबक सिखा रहे हैं।
تو کوشش کریں ان کو سبق نہ سکھائیں، ان کو اپنے راستے پہ رہنے دیں، ان کو خود سے ان کو راستے نہ دکھائیں. میرے خود کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ نعرے لگانا کیا ہوتا ہے اور روڈوں پہ آنا کیا ہوتا ہے. میں تو پہلی بار یہاں پہ کوئٹہ میں آئی ہوں. میں نے یہاں اپنے بابا کی بازیابی کے لیے آئی ہوں. میں شال کی روڈوں پہ پہلی بار آئی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ میں کیوں آئی ہوں. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ مجھے میرے بابا چاہیے. تو یہ ریاست سے میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے بابا مجھے دے دیں اور اتنی اذیت ہمیں نہ دے. میرے بابا ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، تو یہ سوچ کے بہت اذیت ہوتی ہے کہ وہ کس حال میں ہوں گے. کیا جب آپ کے بچوں کو یا پھر آپ کو تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے تو آپ جو ہے آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ ہمارے جیتے جاگتے وجود ہمارے وجود کا حصہ ہیں. تو ہم ان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم ان کو نہیں بھولیں گے، ہم ان کو آپ سے پوچھتے رہیں گے. میں انسانی حقوق کے تمام تنظیموں سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس غیر انسانی حقوق کے عمل کے خلاف ایکشن لیں اور ہمارے لوگوں کو بازیاب کروائیں. شکریہ. السلام علیکم. ماں میر گل مری کے گوار ٹوکایا. میر گل مری 2015 نا گرفتار ہیں. 10-15 گاڑیاں گوں، 60-70 مردما گوں، سیول وردیا گوں میں لوگا پیسہ ہر گیٹے ایکا کڑکیں تئی، ہر گیٹے ایکا تڑکیں تئی. میر گل مریض میں لوگا جڑتئی. آیا نائٹ جرجانا ایسا چپل پادا نیستی، پگڑی سرا نیستی. اس وقت آپ باگسی بغیر پگڑی در نخاب. میر گل مری بغیر چبب در نخاب. میر گل مری ہمارو شاہ بے پگڑیا بغیر چپلا نائٹ سوٹوں گوں درا کشتی. ڈپٹی ڈائریکٹر افیسرا دراہیں لوگ افیسر سی آئی ابرازت کے پلٹا یکے میجرا باقی خاندان کل افیسر ستی. ایشانی اندرا جزڑتی ہچ گناہ نیست تھی، ہچ قصور نیست تھی. صرف مریے بلوچے پگڑی بستی تھی، صرف چبب بادے تھی ہما خاطرہ جڑتو بڑھتی. 7 سال پورا بھی تھی. اے 8ویں سال نی ماں تک حالا صحیح نونی کہ تتاں تک آ جائے. ماں موسا زندہ حالا صحیح نونی کہ تتاں آندا جائے. ہچ ٹوکے نیستنی کسائیں چکتی کل ویراں بھی سکتی بغیر پڑھائی بغیر تعلیم. اسی خاندان کل پڑھی تھی تھا. اسی چک بے تعلیم پا بے پڑھائی پا ویراں بھی سو تباہ بھی سکاں. اسی اکسائیں ابا میر گل صاحب اکسائیں بچہ آج تو پیپر دے گا ٹیچراں پولک سا تسی سباب جواب دے. اسی جواب چے دا سا سوالا چے لکھ تھی جواب چے لکھ تھی. میر گل مری ریا کرو اے ٹیچراں ہمیں ٹوک پیش کسی. ایشاں ظلمہ کنگایا اس چوکے میں گان برگایا. ماں کراچیا ریلی کشتا، ماں کراچیا دھرنا داسا، ماں اسلام آباد ڈی چوکا ہمادا نشتگاں، ماں دری ملکا ہمادا سی مردم کشتگاں. ماں ہرندہ کوشش کسا، ماں ہرندہ اشتگوں، ماں ہر اندے اشتگوں. یہ ریلیزی آرڈر مردہ سگاں کہ میر گل مری میں بٹے میں ریلیز کنکونی پلا وقتا میں ریلیز کنکونی. ہما کادک دی میں سامنے آئے رہا کہ مار اندرہ جو ریلیزی آرڈر آت کے گتی مار درہ سارا نخوصی درہ نیار تو مار پیش نخوصی. کوئی قصورے کی استنی عدالتہ پیش کنتی یا ریا کنتی اکر چے قصور کسی کشا اکر داشتیاں تی اکر لوگ در پدراں اکر لوگ ویراں بیتیاں کل کسائیں چکتی کل کسائیں بچتی جنکتی بچے سیر تیار تھی جنکے سیر تیار تھی. آنی سیر تاری کہرا ہما دے ماں ہما ہنی بیٹا ہما چک ماں بیٹا کنکا کہ میر گل مری واپس بے میں سیراں کنوں، میر گل مری واپس بے میں سکولوں بوزوں، میر گل مری دانتی نیات کو دے میں پیش نویت تھا. سب سے پہلے اپنے تمام بہن بھائیوں بزرگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جو ہمارے اس درد تکلیف میں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا حوصلہ ہے، ہماری ہمت ہے، ان کا شکر گزار ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کہوں. اتنے سالوں میں ہم بول کے تھک چکے ہیں. ہماری یہ درد، ہماری یہ تکلیف ہمارے یہ بہن بھائی سب نے سنی ہے.
मुझे अब खुद समझ नहीं आती कि मैं क्या कहूँ। हमारे दर्द से हमारे सारे बहन भाई वाकिफ़ हैं कि कितने सालों से हम सफ़र कर रहे हैं, कितने सालों से हम रोडों पे हैं। अब जब हम 23 दिनों से यहाँ पर गवर्नर हाउस के सामने बैठे हैं, दिन रात सर्दी गर्मी सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी माएँ हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत पता नहीं कहाँ नशे में डूब के सो रही हैं, यहाँ की कहाँ पे अय्याशियाँ कर रही हैं कि जिन्हें हमारे छोटे बच्चे बुजुर्ग माएँ नज़र नहीं आती। उनको हमारी दुख तकलीफ सुनाई नहीं देती। हम चीख चीख के अपने दुख दर्द बयान करते हैं, जिस तरह इन माँओं बहनों ने अपने दर्द बयान किए। हम सालों से ये दर्द बयान करते आ रहे हैं। अब हमें ये दर्द बयान करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे सारे बहन भाई हमारे दर्द से वाकिफ़ हैं। सिर्फ हम हुकूमत से, पाकिस्तान आर्मी चीफ से यही मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमें इस तरह दर बदर की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर और ना करें। हम सालों से इन्हीं रोडों पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें समझ नहीं आती हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, अपने बच्चों को कैसे संभालें, अपने भाई की तस्वीर को कैसे संभालें। जिस तरह पहले दिन हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमें यहाँ आने नहीं दिया जा रहा था, तो मेरे हाथ में मेरे भाई की तस्वीर को भी पाट दिया गया। जितना दुख मुझे उस वक्त हुआ जब मेरे भाई को लापता किया गया, और जितना ही दुख मुझे उसी दिन हुआ जिस दिन मेरे हाथ से मेरे भाई की तस्वीर पाट दी गई। हम सालों से इसी तस्वीर को देखकर जिंदगी जी रहे हैं कि शायद आज नहीं तो कल हमारे प्यारे वापस लौट कर आएंगे। इस उम्मीद पे हम रोडों पे हैं। एक दिन मुझे किसी ने ये सवाल किया कि आप लोगों को कोई उम्मीद है? आप लोग यहाँ पर सड़क पर बैठे हैं, हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। सड़क पर बैठने के सिवा और हमारे पास कोई चारा नहीं कि हम कहाँ जाएं। घर में जाते हैं, बच्चों माँओं की सवालें हमें और ज़्यादा तकलीफ देती हैं। ये पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ पता चला, किसी ने राब्ता किया? आज भी मेरी माँ ने फ़ोन करके कहा इतने दिन गुजर गए, क्या हुआ, कुछ पता चला, कोई उम्मीद है? वहाँ पर बैठे हूँ, मेरे पास कोई भी जवाब अभी तक नहीं है कि मैं उनको दूँ कि अम्मी कोई उम्मीद है, मैं यहाँ पर बैठी हूँ। लेकिन खुद को हम ये तसल्ली देते हैं, इसी उम्मीद पे यहाँ पर बैठे हैं कि शायद हमें सुना जाए, शायद हमें इंसान समझा जाए। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं, खुदारा हम पर तो नहीं, इन बूढ़ी माँओं पर तो रहम करो। तुम्हारी भी माँ बहनें हैं जो अपने मेलों में आराम से बैठे हैं। हमारी भी माँ बहनों बच्चों को अपने घरों में रहने का हक है, उनसे ये हक ना छीनो। उनकी ये आहें एक दिन तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देंगी। उनकी ये आहें तुम्हें जीने नहीं देंगी, कब्र तक उनकी आहें तुम्हें वहाँ पर आराम से तुम्हारी हड्डियों को रहने नहीं देगी। खुदारा डरो इन माँओं की आहों से, जो दिन रात हम इनको देखते हैं, ये सो नहीं सकते। जब लेटते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं अल्लाह उनको तबाह और बर्बाद कर दें जिन्होंने हमें इस रोड पे आकर खड़ा किया है। डरो उस दिन से कि इन माँओं की आहें तुम्हारे बेटों को, तुम्हारे बच्चों को इसी तरह लापता कर दें और तुम इन्हीं रोडों पे आने पे मजबूर हो जाओ। खुदारा हम पे रहम करें। हम ये सर्दी गर्मी बारिश सब बर्दाश्त कर रहे हैं और बर्दाश्त करेंगे। अपने प्यारों को लाने के लिए हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, करते आ रहे हैं और करेंगे। खुदारा हमारे मुतालबात आईनी और कानूनी हैं, हमारे मुतालबात माने जाएं, हमारे प्यारों को मंजर आम पर लाया जाए। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप सब बहन भाइयों और बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो आए, हमारी आवाज़ बने, हमारे इस दर्द में शरीक हुए। लेकिन अफसोस समझ में कुछ नहीं आता कि कहें तो क्या कहें। रोज़ यही रोडों पे बैठना, यही प्रोटेस्टों में जाना, अपने प्यारों की बाजियाबी की उम्मीद करना, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं कि वो कब आएंगे।
میرے چاچا سفر بلوچ جن کو 23 اکتوبر 2013 کو رات کے 3 بجے اپنے ہی گھر سے اٹھایا گیا، جن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے چاچا صرف ایک بے گناہ تھے، اور اس نے کیا گناہ کیا تھا؟ میں حکومت سے یہی سوال کرتی ہوں، اگر اس نے کوئی گناہ کیا یا جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کرے، ان کو منظر عام میں لائیں، اس طرح ان کی پوری فیملی کو اذیت میں نہ ڈالیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ سیدہ منا ماؤٹ ننے نو بیستم ستمی گدے ننداڑی گورنر ہاؤس نہ مونا تیلو کو ننا کرے دکھ دردی پاکستان نہ حکومت کرے ننا ایک کرے ننے سمجھی فک ننا دکھ دردی پو مفک دان تک تی ضرور لیکن ننیا برے ننا دکھ دردی سمجھی کنو من تک تیلو کرے سیدہ مدے کرے داسے دائمی کو سال شروع منیں گی 29 اگست 2013 ٹی پاکستان نا خفیہ ایجنسی لاپتہ کرے، لیکن ننا سے دکھ درد سے اندر تیلو کو ننا دکھ درد سمجھی پسے ننے یا اچھو کرے ننا سمجھی پسے ننا تکلیفہ تھی ننے یا وفسے پاکستان تمام حقوقی ادارات نفیل کے ننے یا بریر ننا دکھ درد سمجھر ننا تکلیفی بو مریر کنمور دالو مغا دائیر کن اندہ کی داڑی تیلو کری نندا گرمی تھی دا پھر برسات آتی تھی نن کلی تینا زیہ برداشت کرنی تھی تینا چناتی کی اللہ نا